Viewers, India's first animated live tuition. Good evening. Hi, hello. Where are you all? Are you here? Good evening. How are you all doing? How are you? How's your life? എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണോ? Any new joiners? Yes. Hi, hello, good evening. Hi. New joiners undo? New joiners? Give a hand raise. New joiners undeങ്കിൽ ഒരു hand raise തന്നെ. Hi, good evening. Yes. Who is sick? Sadithin sick ആയാ? എന്ത് കാണിച്ച്? Yes, I'm good, Niranjan. I'm good too. Yeah, your exams are going on. Okay. Fine. Hi. Yes. Okay, Sadityan, please consult a doctor and take care of your health. Okay. Yeah. Hi. Hello. Yes. Yes, as usual, we are here with another session of biology, and we have been discussing our 12th chapter, right? Yeah, we have been discussing our 12th chapter, improvement in food resources. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah. Most of you have exams, huh? ആർക്കൊക്കെയാണ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നേ? ബയോളജി എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞോ? Science, how was it? How was your science exam? Exams are going on. No means good. Okay. Good. അത്രേ ഉള്ളൂ. മാർക്സ് വരുമ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ശരി, അപ്പൊ ന്യൂ ജേർണേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So hopefully we will be able to finish this chapter today. Okay. സയൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു കുറെ പേരുടെ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പേരുടെ മാർക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. Going on എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So if you are able, new join ആണോ? Who is it? Aisha. Rachel. Rachel, new join ആണോ? Hi Rachel. Is this your first class in 90 plus? Yes, teacher. Aha, ബയോളജിയിലാണോ ഐശ്വര്യായിട്ട് തുടക്കം? Yes, teacher. നീ ഒന്നും നോക്കണ്ട, വെച്ചടി കേറ്റ്. So welcome to the family. I'm Alka Rajimon, your biology tutor, and I hope you enjoy the session. Okay? Okay, ശരി. അങ്ങനെ റേച്ചൽ. Okay. വേറെ ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? Okay. വേറെ ഉണ്ടോ സർ? ഉണ്ട്. Who is it? പേര് പറഞ്ഞു സർ. Aventina. Archana. Shruti. Anjana. Okay. Hi, hello. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. I want to know you all. New joiners ne നമുക്ക് പയ്യെ പരിചയപ്പെടാം. Okay. ശരി. So, as you all know, today we are discussing the last session of our last chapter of your 9th biology. Yes, this is the last topic, and today we will be discussing. So far we have discussed the headings under animal husbandry. We have completed cattle farming in the previous class, right? So today we need to finish poultry farming, fish production, and beekeeping. As you can already see, they are pretty much simple topics which you can understand just by listening to the class. You don't have to do a brainstorming work or anything. And yes, this chapter could be carrying a weightage of 3 to 4 marks. It is one of your important chapters, so please stay focused in the entire session. If you have any technical issues, any queries regarding the video, audio, any issues, please put in the comment section. Your Rahul sir is here for your help, and if you have any issues regarding your content, if any doubts, any queries from the content is there, you can again put it in the comment section. Your Arathi ma'am is here for your help. Yes, so okay, what is it? I used to have okay. Somebody is here. Okay. കമന്റ്സിൽ ആരൊക്കെ പറയണ്ട എനിക്ക് ഫിഷ് ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ ടോപ്പിക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. എനിക്ക് ചില ടിപ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഞാൻ ഈ ഫാമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാ, അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത്. അതാരാള്
fish farm. Niranjanaka. So without wasting much time, let's start today's heading, poultry farming. Let's start poultry farming. Your mic is not working. Take care of it. We don't study poultry farming. I think we learn it. Yes, you are learning it. Exactly, Jia. So what is poultry farming? നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. And for the new joiners, നമ്മൾ already 4 classes almost പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. So it's already YouTube live ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. It's already in the YouTube channel. So you can get all the remaining classes from the YouTube channel itself. So എല്ലാം നിങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തോളൂ. And പിന്നെ ഇന്നെന്താ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് പ്രത്യേകത ഉള്ള അതേ പറയാൻ മറന്നുവല്ലോ. What is the speciality of today's class? At the end of the class, ആർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. Yes. At the end of the class, we will be having a chapter test today. Yes, we will be having a chapter test. And new joiners പേടിക്കണ്ട, വെറുതെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് ഹോൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ ന്യൂ കമേഴ്സ് എക്സാം എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ. ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ദി എക്സാം. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും എക്സാം എഴുതണ്ടെന്നൊക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവര് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിക്കോ. ദിസ് ഇസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ്. ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഇടാൻ ഞാനിവിടെ വരില്ല കേട്ടോ. ശരി. സോ പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. ഗെറ്റ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, യുവർ പെൻ, ഹെഡിങ് എഴുതുക, ഷോർട്ട് നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദി എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. സോ റേസിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, it could be chickens, it could be ducks, turkeys, etc. domestically or commercially, primarily for meat and eggs. Yes, that's the purpose. For the purpose of meat and eggs, we are raising birds. It could be domestic raising, it could be in a large scale, commercial raising. And that technique is basically called poultry farming. Okay. And then, what is the need of poultry farming? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കോഴിയെയും താറാവിനെയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നത്? Already it said. What is it? There are basically two needs. One is to raise domestic fowl for egg production. One is egg, മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Second is to raise domestic fowl for meat. So egg or meat. These are the two needs of poultry farming. When we studied cattle farming also, we have already seen. Eben is commenting like for money and kana. അതെ അത് ശരിയാണ്. Money is the basic need. Yes, നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫാമിംഗ് പഠിച്ചപ്പോഴും അതിന്റെ നീഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഫോർ മിൽക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ നീഡ് ഓഫ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ്. യെസ്. And there are several cross breeding programs in India or in the global sector to improve the quality of the egg and the meat that we are receiving from the poultry farm. Okay, അങ്ങനെ കുറെ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെൻസിനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, there are Indian varieties of hens. Okay, there are Indian varieties of hens. One of such indigenous variety is Asil. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. അസീൽ നമ്മള് പൊരുന്തക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അസീൽ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് an Indian variety. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെറൈറ്റി ആണ്. The second പിക്ചറിലുള്ള ലെഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ വെറൈറ്റി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴി അല്ലേ. ബ്രോയിലർ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന സാധനം ഇതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള വെറൈറ്റി അല്ലേ. യെസ്. സോ ഈ ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റീസിനും ഫോറിൻ വെറൈറ്റീസിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തി ബെറ്റർ വെറൈറ്റീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളതിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും ഒരു ചിക്കനിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. കാറ്റിൽ ഫാമിംഗിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടിരുന്നു, ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് ഫോറിൻ വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ മൈൻഡ് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസീൽ ആൻഡ് ഫോറിൻ ഓർ എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെഗോൺ. LEGHORN, ലെഗോൺ. സോ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. These breeds for variety improvements. ഈ വെറൈറ്റികൾ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫർദർ നല്ല ബെറ്റർ വെറൈറ്റീസിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നോട്ട് എന്റെ ഒപ്പം എഴുതി പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ചോദിക്കണ്ട. I told you
പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ക്ലാസിന്റെ എൻഡിൽ ചോദിക്കുക, ആ വിട്ടുപോയ പോർഷൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക, or you can go to the YouTube channel. Entire class will be there. So there are cross breeding programs to develop new varieties of poultry or fowls. ഇനി ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ചിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ തിങ്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോഴികൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നല്ല കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ desirable characters. What are the desirable characters that we look forward when we are improving a better breed? Some of the characters, some of the desirable characters are number and quality of chicks. Yes, കൂടുതൽ മുട്ട തന്ന് കൂടുതൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റി ആണോ? Then second is dwarf broiler parent for commercial chick production. Commercially നമ്മൾ മീറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി ചിക്കിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the parent should be dwarf. പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മീറ്റ് തരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ് ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ dwarf broiler parents are preferred than the taller broiler parents. Okay, then third one is summer adaptation capacity, or നമുക്കറിയാം ചൂടുകാലം സമ്മർ സീസൺ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഈ താറാവ് കോഴികൾക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ ചാടി പിടിക്കുന്ന സമയം. സോ if a better breed is produced by us, that breed should be able to tolerate high temperature ഒക്കെ tolerate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റികളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. Then low maintenance requirement, കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചാലും ഈ ജീവികള് ജീവിച്ചു പൊക്കോളും, സർവൈവ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താലും അവർ സർവൈവ് ചെയ്തോളും എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസൈറബിൾ. കുറച്ച് പണിയിൽ കൂടുതൽ yield, അങ്ങനെ. സോ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ള ചിക്കൻ ആണോ നോക്കൂ. ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ egg laying bird with the ability to utilize more fibrous cheaper diets. Yes, formulated using agriculture byproducts. അതായത് നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ ഈ പക്ഷികൾക്ക് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു യൂസ്ഫുൾ ട്രേറ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഫുഡ് വാങ്ങണ്ട, മറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ ഈ പക്ഷികൾ ഫുഡായിട്ട് എടുക്കുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ചീപ്പർ. ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസൈറബിൾ ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. So these are the points you need to note down when you are trying to write a question or when you are trying to answer a question about crossbreeding programs in poultry farming. Poultry farming il crossbreeding നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ desirable traits ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. Okay, yes, fifth point is the fifth point പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, cheaper diets. What is it? All these points വേണോ? ആരതാ? ധീരജ്, where were you? All points ഞാൻ at the end ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, we'll discuss it at the end. കേട്ടോ ധീരജ്? Please ask me at the end. ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം തരില്ലേ? അപ്പൊ എന്നോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ചോദിച്ചോളൂ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, fine. So next is egg and broiler production. What is broiler? What is the meaning of broiler? Broiler എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സാധനം? എല്ലാവർക്കും സാധനം എന്താന്ന് അറിയാം, എന്താണോ അതിന്റെ മലയാളം എന്താ? അല്ല മലയാളം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനം എന്താ? ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് കോഴിയാ? ഫോറിനോ? ലഗോൺ? yes, the hens or the chicken or the poultry that we use for meat purpose. മീറ്റ് മുന്നിൽ കണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കോഴികളെ ബേസിക്കലി ബ്രോയിലർ എന്ന് വിളിക്കും. ആ കാറ്റഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോയിലേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബ്രോയിലേഴ്സ്, they are produced as broilers and sent to market for meat purposes. Yes, so broilers are the category of poultry farming where they are used only for meat purposes. Okay, നമ്മൾ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ മുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവില്ല, കൂടുതലായിട്ടും അവരുടെ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മീറ്റ് അവരിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ടൈപ്പ് പോൾട്രീനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോയിലേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ദ ഫാറ്റി ഹെൻസ്.
Yes. So broiler chicken are fed with vitamin-rich supplements. Keep it in mind. It is important. Broiler hens are fed with vitamin-rich supplementary feed for a good growth rate and better feed efficiency. Yes. ആരത്? നബീല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ശരി. സോ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ബി ഫീഡിങ് ദം വിത്ത് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികൾക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ചോറോ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ദിസ് ലെഗോൺ വെറൈറ്റി, ലെഗോൺ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കോഴികൾ. സോ ദേ നീഡ് എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി vitamin rich supplements are needed. And care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality. എന്താ അത്? നമ്മള് it's completely opposite to our Indian breeds. ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോഴികൾ, നാടൻ കോഴികൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ സുഖമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നൂല്ലാത്ത കോഴികൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതേതാത്? കുറച്ച് മുറുക്കമുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികൾ. അവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അവർ വളർന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും. ബട്ട് ദീസ് ലെഗോൺ വെറൈറ്റീസ് ഓർ ദിസ് എക്സോട്ടിക് ഫോറിൻ ബ്രീഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, ദേ നീഡ് എക്സ്ട്രാ ഫുഡ്സ്. യെസ്, അതെ, നമ്മുടെ അസീല് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദി ലെഗോൺ പോലുള്ള ഫോറിൻ ഓർ എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ദേ നീഡ് മോർ കെയർ, ദേ നീഡ് എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റ്സ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രാ കെയർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു അവോയ്ഡ് മോർട്ടാലിറ്റി. ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ മതി, ആ ഫുൾ ഫാമിലുള്ളവങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകും. അപ്പോ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി, അവർ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫെദറിങ്. ഫെദറിങ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ പോൾട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഫെദർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സംഭവം. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗൽ ഡിസീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫെദറിങ് ഒക്കെ, അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്ട്രാ കെയർ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഓൾസോ കാർക്കസ് ക്വാളിറ്റി. ദ കാർക്കസ് ക്വാളിറ്റി മീൻസ് ദ മീറ്റ് ക്വാളിറ്റി. ഇവരുടെ മീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനത്തെ? നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ കോഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 1 കിലോ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല മുറുകിയിരിക്കുന്ന എല്ല് മാത്രമുള്ള കോഴിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുവോ? ഇല്ലല്ലോ. യു വിൽ ബി നീഡിങ് നല്ല ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലില്ലെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം, നേരെ കഴിക്കാലോ. പിന്നെന്തുണ്ടായിരിക്കണം? പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇറച്ചി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോഫ്റ്റ് അല്ലേ? കൂടുതൽ പണിയാനൊന്നും ചവയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. വായിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വിഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസിനെയൊക്കെയാണ് കാർക്കസ് ക്വാളിറ്റി, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മീറ്റ് ബേസിക്കലി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രോയിലറിന്റെ കഥ. ഓക്കെ, ലെഗ് പീസ്. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചിക്കൻ വീട്ടില്? ചിക്കൻ വീട്ടിലില്ലാത്തവരൊക്കെ എങ്ങനെ? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാഗ്യം. Okay, so now we are discussing some diseases. Basically poultry il കാണുന്ന കുറച്ച് മതി ചിക്കന്റെ വെറൈറ്റി കമന്റ് ബോക്സ് മൊത്തം ചിക്കൻ 65 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിരിച്ചു വരൂ. So there are several diseases that the poultry farming is facing. Okay, പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്മുടെ poultry varieties കയറി പിടിക്കുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. That's all. There are viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases. Viral disease an example ആണ് dermatitis. Dermatitis is nothing but a skin disease. It's a skin disease. Okay, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫെദർ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം, ആ ഫാം ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്ന കോഴികളിൽ ചിലരെയൊക്കെ ഇവർ മാറ്റി വളർത്തും. Because of these kind of diseases, അവരുടെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ള പാടൊക്കെ വന്ന് ഫെദർ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള അസുഖമുണ്ട്. Yes, so viral diseases can be happening. Bacterial diseases, example fall cholera, കോഴികളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷികളിൽ വരുന്ന കോളറ. Then fungal diseases like aspergillosis, again it's a ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ഒരാൾക്ക് വന്ന ഫുൾ ഫാമിനെ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. So these are some examples for poultry diseases. Keep it in mind. Okay. Now, management practices
practices for poultry farming. ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു സ്ലൈഡ് വെച്ച് കുറെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം റണ്ണിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മാത്രം ഹെഡിങ് എഴുതുക, ഞാൻ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് മാത്രം. മിക്കവാറും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിലെ പോയിന്റ്സ്. ആ പോയിന്റ് മാത്രം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടയർഡ്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സോ ഇഷ്യൂസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി കമന്റ് സെഷൻ കേട്ടോ. ന്യൂ കമേഴ്സിനോടും കൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി കമന്റ്സിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ലാസ്റ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഒന്നോടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ സ്ലൈഡ്സ് വേണമെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഫൈൻ. മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇവരെ നോക്കി വളർത്തേണ്ടതെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നും. ബട്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരില്ല. പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് maintenance of temperature and hygienic conditions in the housing and poultry feed. നമ്മൾ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ്, ആ ഒരു ഹൗസിൽ മാത്രമല്ല നടത്തുന്ന പക്ഷികളിലും അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ, വൃത്തിയായിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് നീറ്റാക്കി ആ ഹൗസും ആ പക്ഷികളെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടാക്ടിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നുണ്ടാവും. അസുഖങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. Second is prevention and control of diseases and pests. Yes, that is the second management practice. Control of diseases. ഈ പറഞ്ഞ fowl cholera or aspergillosis or dermatitis or what kind of diseases, what kind of pests, ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിക്കൽ സൈഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay. Then third point is provide vitamin rich supplementary feed. Yes, as we have already discussed, the broilers need extra supplements unlike the Indian varieties. So extra vitamin rich supplement feed should be given. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചോറും കറി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരാ. they will be needing extra supplements. Yes, ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട 2-3 പോയിന്റ്സ്. ഡൺ. കല്യാണത്തിന് കോഴിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കോഴിയെ വളർത്തുന്നത്. ഓ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Now let's discuss the housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers. സംഭവത്തിലുള്ളൂ. The broilers, നമ്മൾ മീറ്റിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസും നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസും രണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ഒന്ന് നമ്മൾ മീറ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നതാ. The other one is we are focusing for the egg. So let's see what are the differences. Okay. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ration for broilers. Ration is the daily food requirement. Ration for broilers must have protein rich and with adequate fat. അപ്പോ എഗ് ലേയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൻസിന് വേണ്ടുന്ന റേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ബ്രോയിലേഴ്സിന് വേണ്ടത്. ബ്രോയിലേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും 1 എഴുതുക, പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതുക. റേഷൻ ഹൈഫൻ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് വിത്ത് അഡിക്വേറ്റ് ഫാറ്റ്. അവർക്ക് നമുക്ക് മീറ്റാ വേണ്ടേ ബ്രോയിലേഴ്സിന്. അപ്പൊ മീറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ മസിൽസാ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് ഇനഫ് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ്. യെസ്. Then second one is level of vitamin A and K is kept high in the poultry feeds. Yes, vitamin A യും vitamin K യും this is given as an extra supplement also. ഇത് നമ്മൾ കോഴികൾക്കോ താറാവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിലും ഈ വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും. In the case of broilers, we are talking about broilers. And then proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. അതെന്തിനായിരിക്കും? ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീറ്റ് ആക്കി ഡിസിൻഫെക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് to avoid the diseases. Okay. And then fourth point is appropriate vaccination. Again, it's a precaution. വന്ന ഡിസീസ് ഒഴിവാക്കാനല്ല, ഡിസീസ് വരാതെ നോക്കാൻ. Precaution to appropriate vaccination. Prevent the occurrence of infectious diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites, etc. Reduce loss of poultry during an outbreak of disease. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്
ഡിസീസ് വരാതെ, ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് വരാതെ നോക്കുക. പ്രിവെന്റ് ദ occurrence ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ദ ലോസ് ഓഫ് പോൾട്രി. അങ്ങനെ അസുഖം വന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോഴി താറാവും എല്ലാം ചത്തുപോയി നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എടുക്കുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ, പ്രിക്കോഷൻ ആണ് വാക്സിനേഷൻ. These are the two needs of vaccination. What are the needs of vaccination? First need is to prevent the infectious diseases. Second thing is to reduce the loss of poultry. കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ? പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ? ഒരു ഹെഡ് ഷേക്ക് തന്നെ. ഉറങ്ങുവാണോ അവിടെ? Give me a head shake. തലയൊന്ന് കുലുക്കിക്കേ. എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ചിലരുടെ തല കുലുങ്ങുന്നുമില്ല. കുലുങ്ങാത്ത തലകളെ ഞാൻ പിടിക്കും കേട്ടോ. ഒന്ന് കൈയൊക്കെ പൊക്കിയും താറ്റി തലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇരിക്കൂ. ഉറങ്ങിപ്പോവുന്ന. Okay, so that's all about the poultry farming. Now we are jumping on to the next heading, that is fish production. Okay, fish production. തല കുലിക്കിയതാണോ ആ കണ്ടത്? ഏഞ്ചലിന്റെ പടം ഇട്ടിരിക്കുന്നേ അത് ഏഞ്ചലാ, തല കുലിക്കുന്നതല്ല. ജിമ്മൻ കോഴിയോ? അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ കമന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടേനെ. ന്യൂ കമേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് പുട്ട് എനിത്തിങ് ഇൻ ദി കമന്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ കാണട്ടെ. അയല പൊരിച്ചതും കരിമീനും വറുത്തതും. അത് ശരി. ഇതാ ഞാൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പഠിപ്പിക്കാത്ത. ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിണ്ടാതെ എല്ലാരും ഒരു മൂലക്ക് ഇരിക്കുവായിരുന്നു. ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തുടങ്ങിയതാ. ഐ ആം ഗുഡ് ജിയ. എന്തേലും ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടുന്നതാ. ശരി, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാ. വാ, അയല പൊരിച്ചതും കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഫിഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഫിഷ് ഇസ് എ ചീപ്പ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോർ അവർ ഫുഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഫിഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനുള്ള ഫിഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ബേസിക്കലി there are two types of fishes. ഓക്കെ, അതെ, പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, സൂക്ഷ്യം കണ്ടുമൊക്കെ വേണം പറയാൻ. സോ there are two types of fishes. ടെട്ര, ഗോൾഡൻ ഫിഷ്, ഡാനിയോ, അരോണ. ഇനി എന്താ ഉള്ളേ? സാൽമൺ ഹൈ പ്രൈസ്. ശരി. ഗപ്പി ഉണ്ട്. ഓസ്കറോ? ഫോർ ഫിഷ് ഫാംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ, ഗീവ് പ്രോപ്പർ വാട്ടർ ചേഞ്ച്. ശരി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. സിലോപ്പി, ബീറ്റ ഫിഷ്, സിഗ്മ ഫിഷ്. അയല, മത്തി, കരിമീൻ. മതി. വാ, ഷാർക്ക്. കണ്ടു. വാ, തിരിച്ചു വാ. ഞാൻ 2 വാക്ക് പറയട്ടെ. എനിക്ക് അവസരം താ. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് താ. വാ. There are 2 types of fishes. Okay, we have finned fishes and we have shellfishes. അതെന്താ ഷെൽഫിഷ്? സെൽഫിഷ് ആണ്. ഫിൻഡ് ഫിഷസിന്, അതായത് നമ്മുടെ ചെതുമ്പലുള്ള ചിറകുള്ള ഫിഷിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ട്രൂ ഫിഷസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദ റിയൽ ഫിഷസ്. പിസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇവരായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ഫിൻഡ് ട്രൂ ഫിഷസ്. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാൽമൺ, കരിമീൻ, അയല, മത്തി, all this comes under the true fish things. ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് ഷെൽ ഫിഷ്. ഷെൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള കക്ക, ചൂര. ഷെൽഫിഷിനും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടേ മതി. ഷെൽഫിഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടേ. ഓയിസ്റ്റർ പോരട്ടെ. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതല്ല, വേറെ. കക്ക, അതെന്താണ്? ലോബ്സ്റ്റർ, ഓയിസ്റ്റർ, ആഫ്രിക്കൻ സ്നെയിലോ, ഫിഷോ? അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കാം. ശരി. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ ഷെൽ ഫിഷസ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ ഫിഷസ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫിഷസ് കാറ്റഗറി അല്ല ഇവര്, ബട്ട് വി യൂസ് ദം അണ്ടർ ദ ഫിഷ് കാറ്റഗറി. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. മറൈൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബേസിക്കലി. പ്രോൺ, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ, കൊഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ മസിൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they are not fishes, right? ഫിഷ് കാറ്റഗറി വരുന്നവരല്ല. എന്തുവാ നമ്മുടെ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ കക്ക, പിന്നെന്താ പറയാ, കോഴിക്കോട് കിട്ടുന്ന സാധനം കല്ലുമക്കായ. ഓക്കെ, കല്ലുമക്കായ, കക്ക, ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഷെൽ ഫിഷസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫാമിംഗിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് മീനിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കാം? യു ടെൽ മീ. ഹൗ ടു ക്യാച്ച് ഫിഷ്? ഹൗ ടു ക്യാച്ച് എ ഫിഷ്? പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ.
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ചോട വലയോ? ബൈ നെറ്റ്, വലയിട്ട് പിടിക്കാം. മീൻ വല, ചൂണ്ട, ചൂണ്ടയുണ്ട്, കയ്യുണ്ട്, പിന്നെന്താ ഉള്ളേ? ചൂണ്ട, കൈ, വല. വെറൈറ്റി ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഡ്രസ്സിൽ പിടിക്കുക. ശരി, കൊള്ളാം. ഫിഷിംഗ് റോഡ്, ക്ലോത്ത്, ടവല്. ശരി. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പറഞ്ഞുതരാം, നോക്കിക്കോ. There are two ways of obtaining. മതി, അരിപ്പ. വാ. There are two methods of fishing. Okay, fish കിട്ടാൻ രണ്ട് വഴിയുള്ള. First one is capture fishing. നോട്ട് എഴുതി പോയിക്കോണം തമാശക്കിടയിൽ. There are two ways of obtaining fishes. One is capture fishing. Second is culture fishery. കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ചിലപ്പോ. അതെ സിദ്ധാർത്ഥെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ്. എന്താ സാധനം? പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, പിടിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തോർത്ത് വെച്ചോ, ഡ്രസ് വെച്ചോ, അരിപ്പ് വെച്ചോ ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടി. നോർമലി നമ്മളിത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇപ്പൊ തോർത്ത് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി നോർമലി യൂസ് സം equipments. Okay, so capture fishing is catching fish directly from natural resources or water bodies. Yes, water bodies ആരൊക്കെ വരും? നമ്മുടെ ലേക്ക്, സീ, റിവേഴ്സ്, പോൺസ്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ നിന്നോ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നോ, കടലിൽ നിന്നോ, കായലിൽ നിന്നോ, തോടിൽ നിന്നോ, പുഴയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ്. മീൻ പിടുത്തം, ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ്, പിടുത്തം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഇസ് കൾച്ചർ ഫിഷറി. അതെന്താ സാധനം? കൾച്ചർ ഫിഷറി. മുല്ലപ്പെരിയാറോ? ആരവിടെ ഉറക്കപ്പിച്ചാണോ ഇടയ്ക്ക്? മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കൾച്ചർ ഫിഷറി മാൻ. കം ഹിയർ. കൾച്ചർ ഫിഷറി എന്താ സംഭവം? നമ്മൾ ആദ്യം മീനിനെ ചോറും പാലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ കറി വെച്ച് കഴിക്കും. അതാണ് കൾച്ചർ ഫിഷറി. ഓക്കെ, നല്ല പരിപാടിയല്ലേ? മറ്റത് എവിടെയോ കിടക്കുന്ന കായലിലും പുഴയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന മീനുകളെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി പിടിച്ച് ഇറ്റ് കുഡ് ബി മാർക്കറ്റിംഗ് ആവാം, അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ്. കൾച്ചർ ഫിഷറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി റിസ്കാ. നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയോ കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? നോക്കിക്കോ, കൾച്ചർ ഫിഷറി നോക്കിക്കോ. ഗ്രോയിങ്, റെയറിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ക്യാപ്ചറിംഗ് ഓഫ് ഫിഷ്. മനസ്സിലായോ? ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ആദ്യം വളർത്തിയെടുക്കണം, ചെറിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തണം. കടലിലല്ല, കായലിലല്ല, നമ്മൾ തന്നെ പോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തും. So growing, rearing and then capturing of fish from water bodies where they are reared. And ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it's called farming. It is fish farming. Culturing fish, cultureless fishing is culture fish. നബീലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, ഉറങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇതുപോലെ ഉറക്കപ്പിച്ച് പറയരുത്. എന്താ ഇത്? ശരി. So there are two ways of obtaining fish. എന്തൊക്കെയാണ്? First way is capture fishing. Second way is culture fishery. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവൂലോ, ഇല്ലേ? Who is that? Sanjay has done culture fishing. Very good, very good. മാം, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ടോപ്പ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡ് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. റൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഏറ്റവും റൈറ്റ് ടോപ്പിൽ തന്നെ. യെസ്, മയൂഖ. തീരെ താല്പര്യമില്ലേ? വെജ് ആണോ? Are you vegetarian? Thumbs up, thumbs down കാണിക്കൂ. Are you vegetarian? എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി. I am very sorry, we have to study this topic. Apologies. ശരി. So next is ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാം എന്ന് പഠിക്കാം. എന്ത് നല്ല ടോപ്പിക്! നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് സയൻസിൽ കിട്ടും ഇത്രയും സുഖമുള്ള ടോപ്പിക്? ചുമ്മാ ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി. എവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാം? എവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാം? The water source of fish can be either sea water or fresh water. നമുക്കറിയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞോ? ഒന്നെങ്കിൽ കടൽ വെള്ളം, ഉപ്പുള്ള വെള്ളം, or fresh water, ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം, which is that fresh water, rivers or ponds, etc. Fishing can thus be done both by capture and culture fish in marine and freshwater ecosystem. മനസ്സിലായല്ലോ?
രണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം. ഒന്ന് മറീൻ which is ഉപ്പുവെള്ളം, the sea water. Second is freshwater ecosystem like river, ponds, etc. Seawater, freshwater and brackish water are the three types of waters from which fish can be obtained. അങ്ങനെയുണ്ടോ ഗൈസ്? ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുമോ? ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുമോ? ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലല്ലേ മീൻ വളരത്തുള്ളൂ. എന്റെ സ്ലൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലല്ലേ മീൻ വളരുള്ളൂ, ആണോ? നോ. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കിട്ടും. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഓഹോ, എന്നോട് നോ പറയാൻ എന്തൊരു ഉത്സാഹം. നോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിന്റെ പേര് പറയാൻ. ഡോൾഫിൻ, ഗോൾഡ് ഫിഷ്, പിരാന, ഗപ്പി, കരിമീൻ, കുഞ്ഞിമീനോ? ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. ശരി, ഓക്കെ. സോ മീനെ നമുക്ക് എവിടെ വളർത്താം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീ വാട്ടർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അത് നമ്മളൊന്ന് മുക്കിയല്ലോ. എന്താ ഈ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ? വാട്ട് ഈസ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഗൈസ്? പുട്ട് ഇൻ ദി കമന്റ് സെക്ഷൻ. കാണട്ടെ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടൂ. ബ്ലാക്ക് വാട്ടറോ എന്ന് വെച്ചാ തോടാണോ? തോടാണോ? അറിയില്ല. വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ബ്രാക്കിഷ്. ആരാത്? ആർജവ. പിന്നെ ബ്രാക്കുന്ന വാട്ടറോ? നോർമൽ വാട്ടർ, ചെളി വെള്ളം, കറുത്ത വെള്ളം. ഡേർട്ടി വാട്ടർ, സിലോപ്പിയോ. വാട്ട് ഈസ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ? തോട്ടി കിട്ടുന്ന വെള്ളം. ഇതിപ്പം പറയാതെ പോയാണെങ്കിൽ അബദ്ധമായിരുന്നു അല്ലേ. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കായൽ വെള്ളം ഇല്ലേ? കായൽ കായൽ കായൽ. സീ വാട്ടർ ഈസ് ഹൈലി സോൾട്ടി അല്ലേ? ഹൈ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് സീ വാട്ടർ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ നോ സോൾട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഇതിന്റെ മീഡിയ ആയിരിക്കും, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. കടലിനും ഫ്രഷ് വാട്ടറിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം. That is brackish water. കായൽ. Okay. Water which is brackish, that is brackish water. നിങ്ങൾ എക്സാം ചെയ്യിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരി. So there are two types of fisheries. One is, yes, brackish water എന്ന് വെച്ചാൽ it's a mix of sea water and fresh water. Exactly. So there are two types of fisheries. One is marine fisheries. Second is inland fisheries. Let's see. ഒന്ന് കടല്. Okay, sea, ocean related, ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലുള്ള ഫിഷറി. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറി. ഇൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ്, പോൺസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തോട്, പുഴ, എവറിത്തിങ് ഇതെല്ലാം വരും. ഉപ്പ് വെള്ളം അല്ലാത്തതെല്ലാം. So first let's study about marine fisheries. Okay, marine fisheries നെ നോക്കാം ആദ്യം. marine fishery എന്തായിരിക്കും? എന്നോട് ബി പോസിറ്റീവ് മാം എന്നൊക്കെ. ഞാൻ പോസിറ്റീവ്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എക്സാം ജയിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന്. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വാട്ടർ അല്ല, the water which is brackish, that is brackish water. അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എക്സാം ജയിക്കും. ഞാൻ പോസിറ്റീവാ, ഞാൻ ഫുൾ പോസിറ്റീവാ. യെസ്. സോ marine fishery, come here. The practice of growing or culturing fish in sea water or salt water is called marine fishery. Yes. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ, in കടൽ വെള്ളത്തിൽ. Okay. So കടൽ വെള്ളത്തിലോ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോ. That is the practice of growing or culturing fish in sea water or the salt water is called marine fishery. India's marine fisheries resources include about 7,500 kilometers of coastline and the deep seas beyond it. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ബോർഡർ. ഓക്കെ, കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ബോർഡർ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 7,500 കിലോമീറ്റർ. അത്രയും വലിയ ഒരു റിച്ച് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മറൈൻ ഫിഷറി. നമുക്ക് ഇത്രയും സീ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പോപ്പുലർ മറൈൻ ഫിഷ് വെറൈറ്റീസ് കാണാം. കടലിലുള്ള വെറൈറ്റീസ്.
നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതൊന്നും ഇതിൽ കാണില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും നോക്കിക്കോ. Keep it in the notebook. This is very important. Examples for marine fisheries. Okay. കടൽ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന മീനുകൾ. First one is pomfret. Pomfret. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനത്തിനെ? Pomfret. ഇങ്ങനെ ഒരു മീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മീൻ മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? ചൂരയല്ലേ, ട്യൂണയല്ലേ? അതെ. സാർഡിനിസ്, മത്തി. അതെ. മത്തി മാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൂത്താലി. എനിക്കറിയായിരുന്നു ഈ മലയാളാടി നമുക്കിടയിൽ വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും, നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന മലയാളം പറയും, പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന മലയാളം പറയും, പിന്നെ അടിയായി, പന്തലായി, റീത്തായി. നോക്കിക്കോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോംഫ്രെറ്റ്. പോംഫ്രെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മൾ ആവോലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മീനാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ദർ ഈസ് ട്യൂണ. ട്യൂണ കറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചൂര. വി ഹാവ് മാക്കറൽ. ദെൻ ബോംബെ ഡക്ക്. ബോംബെ ഡക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ബോംബെ ഡക്ക്. ഓക്കെ. ദെൻ സാഡിൻ. സാഡിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഇത് മസ്റ്റാ. മത്തി, ചാള. യെസ്. So these are some of the marine fishes that you can study. Okay. അതെന്താ കേരള ഡക്ക് ആയാലും ഇത് ബോംബെയിലുള്ള ഡക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ ബോംബെ ഡക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണായിരിക്കും. യെസ്. മാക്കറൽ ഇസ് അയല, ട്യൂണ ഇസ് ചൂര, പോംഫ്രെറ്റ് നമ്മുടെ ആവോലി, സാഡിൻ ചാള, ബോംബെ ഡക്കിന് ബോംബെ ഡക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം. തന്നെ അതിന് ബോംബാലോ, ബോംബിൽ എന്നൊരു പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയും കാണുന്ന ഒരു മീനല്ല ഇത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീ ഫിഷ്. ഇറ്റ്സ് എ മറീൻ ഫിഷ്. ഓക്കെ. കണവയല്ല. നോ നോ നോ. കണവ സ്ക്വിഡ് ആണ്. സ്ക്വിഡ്. നോ. അപ്പൊ സം എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. So marine fish are caught using many kind of fishing nets from fishing boats. Okay. Marine fish major ആയിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുക ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിലോ ഷിപ്പിൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലയിട്ടായിരിക്കും മേജർ ആയിട്ട് മറൈൻ ഫിഷ് ക്യാപ്ചറിങ് നടക്കുക. Then another point is this is a school of fish. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. നമ്മള് മേളിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന ഫിഷസ് ആണ്. ഈ റെഡ് പോർഷൻ കാണുന്നത് മൊത്തം ഫിഷസിന്റെ സ്കൂളാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷസ്. Okay, school of fish. So yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo sounders. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മേളിൽ എർത്തിനൊക്കെ മേളിൽ സ്പേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കടലിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ മീനുള്ളതെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിഷർമെന്നെ വിടും ടു കളക്ട് more yield. Okay, കൂടുതൽ മീൻ എവിടെയാന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so that's a technique that we use nowadays. It is with the help of satellites and echo sounders. Okay. School of fish എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫിഷ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണോ? സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്താ? The group of fish is called school. അല്ലേ? നമ്മൾ ഫിഷിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കൂൾ. ഫിഷിന്റെ സ്കൂൾ. നിങ്ങളത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങളത് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതെ അതെ. ഫിഷ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ. ഫിഷ് ഫൈൻഡർ ഉണ്ട് മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫിഷ് ഫൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫിഷ് ഫൈൻഡേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ എക്കോ സൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കോ സൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ ഫിഷ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. സ്കൂള് വണ്ടി വിട്ട പോലെ. മതി മതി. കഴിഞ്ഞു. Some marine fish of high economic values are also found in sea water. Sea water ൽ നമ്മൾ ഹൈ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഫിഷസിനെയും വളർത്താറുണ്ട്. Okay. Some examples are Some examples are mullets, bhetki, then pearl spot. ഇതിലേതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? ഇതെല്ലാം മറൈൻ ഫിഷസ് ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നവരാണ്. ഫിൻഡ് ഫിഷ് കാറ്റഗറി വരുന്നവരാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി. അവരുടെ എക്കണോമിക് വാല്യൂ വലുതാണ്. ഓക്കെ. എക്കണോമിക് ഫിഷസ് കാറ്റഗറിയാണ്. എക്കണോമിക് അതായത് നല്ല പൈസ കൊടുത്തേ മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. കൺട്രിക്ക് നല്ല പൈസ വാങ്ങി തരുന്ന മീനുകളാണ് ഇവര്. വൺ ഇസ് മുള്ളറ്റ്സ്. മുള്ളറ്റ്സിന് എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ? എനിക്കറിയില്ല. തിരുത എന്ന് പറയും. തിരുത. ഓക്കെ. മുള്ളറ്റ്സ്. ദെൻ ഭേഡ്കി. ഭേഡ്കി നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയും കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഭേഡ്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എനിക്കും അതിന്റെ വേറെ പേരറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്തു. Then there is pearl spot. What is pearl spot? അതറിയായിരിക്കും.
പേൾ സ്പോട്ട് എന്താ? അതറിയാം. യെസ്, കരിമീൻ. ഓക്കെ. So these are some finned true fishes which is of high economic values. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, പടം കണ്ടിരിക്കാതെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. Then shellfishes an example ആണ്. Shellfishes. One is prawns. Then mussels. ഈ മസൽസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ കല്ലുമക്കായ കക്കയൊക്കെ വരുന്നത്. Then there is oyster. Oyster അറിയാവോ? ഓയിസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓയിസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? പ്രോണിന് ഷെല്ലില്ല. പ്രോൺ ഡസന്റ് ഹാവ് എ ഷെൽ. അതിനെ നമ്മൾ ഷെൽ ഫിഷിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഫിഷ്. പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മുടെ മീനുകൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ? പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലാണ് the fishes are coming, but prawn is not coming under pisces category. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെൽ ഫിഷിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പ്രോണിനെ കൊണ്ടിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ prawns are coming under shellfish. Okay. Then oyster എന്താന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ? ഓയിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു? pearl. Yes, Joel. Very good. Oysters give pearl. വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ? അതാരത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ. യെസ്, ആർജവ്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. So oysters are also cultivated for pearls they make. Okay. Oysters എന്ന് പറയുന്നത് they are basically some animals. Okay. ജീവികളാണ്. പക്ഷെ they can produce this high economic value rich സാധനമായ pearls produce ചെയ്യാൻ pearl oysters ന് പറ്റും. Yes. So they are also of high economic value. നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ചിലതൊന്നും ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. ശരി. Okay, so that's about the finned fishes and the shellfishes. Now let's talk a little more about Maric Culture. Okay, Maric Culture. So marine fish stocks get further depleted. The demand for the fish can only be met by such culture fisheries. A practice is called Maric Culture. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ? Okay. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഒക്കെയാണ് സംഭവം. നമുക്ക് റിച്ച് ആണ്, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന സംഭവം ഒക്കെ. ബട്ട് there are some occasions where നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീനെ കിട്ടാതെ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ we should go for a plan B. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ബി ആണ് Maric Culture. Maric Culture എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെറ്റപ്പില് കടലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇൻസൈഡ് ദ മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഇറ്റ്സെൽഫ്. കടലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കേജ് ഒക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. മീനുകൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി പ്രോഡക്ട്സ്. Okay, any products in the sea water. So Maric Culture is the cultivation of marine organisms. Okay, not only fishes, all the marine organisms. അതിൽ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഫിഷസും ഒക്കെ വരും. So Maric Culture is the cultivation of marine organisms for food and other products. അപ്പോ കടലിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നവരുടെ എണ്ണം പോരാ, പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് തീർന്നു പോകും. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി we are developing extra. Such culturing is called Maric Culture, the cultivation of marine organisms for food and other products. നോക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ Maric Culture ചെയ്തെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് some examples ആണ് ഈ സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ. This is sea grass. കെൽപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനം കെൽപ്പ്. This sea grass. Then this is also another sea grass. Sea grass തന്നെ ഈ സാധനം. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്? Yes, this is sushi. Yeah, sushi എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Seaweed ആണ്. അതെ, this is a seaweed which can be eaten as a food. സ്നാക്സ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കർമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ആസ് പെർ അവർ നീഡ്. കിംബാപ്പ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. That is സീ ഫുഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് I just kept a picture. Yeah. സൂഷി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. No. But I want to try. എനിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം. നോക്കാം നമുക്ക്. Then these are the two varieties of prawns. Okay, freshwater prawns ഉണ്ട്, marine water prawns ഉണ്ട്. Freshwater prawns ന്റെ പേരും marine water prawns ന്റെ പേരും രണ്ടാണ്, രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ്. Okay, so simply നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. You can study it if you need it. Okay, there are marine prawns and freshwater prawns. Freshwater prawn is called macrobrachium. Okay,
മാക്രോബ്രാക്കിയം എന്നാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോൺസിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, മാക്രോബ്രാക്കിയം റോസൻബർഗി എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി മാക്രോബ്രാക്കിയം ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രോൺസ്. Then marine prawns ഉണ്ട്, which is Penaeus, monodon, Penaeus indicus, പല species ഉണ്ട്. Okay, yes, so there are marine prawns and then freshwater prawns. എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നു സ്നാക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അതെ പേരിട്ട ആളുടെ ബുദ്ധി റോക്കറ്റ് ആണല്ലോ. യെസ്, ശരി തിരിച്ചു വായോ, നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തീർക്കാനുണ്ട്. ഓടിയോ? Okay, now let's talk about the inland fisheries. Inland fishery is just opposite of marine fisheries. Okay, the practice of growing or culturing of fish in the freshwater sources like canals, ponds, rivers and reservoirs is known as inland fishery. അപ്പോൾ inland എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് വരും? നമ്മുടെ canals, ponds, rivers, reservoirs, dams ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും inland fishery. Okay, which is all the water resources except sea water. Adana inland fisheries. Now, while capture fishing is also done in inland water bodies, the yield is not high. അതായത് നമ്മൾ ഇൻലാൻഡ്, നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തോടുകളിലും ഒക്കെ ഈ മീനെ പിടിക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ ഈൽഡ് കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതായത് ആ ഏരിയ കുറവല്ല, സീ പോലെ വലിയതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ റിവേഴ്സും പോൺസും. സോ ദ yield can be very low. Most fish production from these resources is through aquaculture. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് aquaculture. സോ സീ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ Maric Culture യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻലാൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിനെ aquaculture എന്ന് വിളിക്കാം. That is the development of aquatic or the growing and rearing of aquatic organisms. അതാണ് aquaculture. Aquatic organisms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും വരും കേട്ടോ. All the animals, plants and all sort of things. എല്ലാം aquaculture. All the aquatic organisms are grown and reared. Fish culture is sometimes done in combination with rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അതാണ്. ഒരു സൈഡിൽ പാഡി ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും, ആ പാഡി ഫീൽഡ് ഇരിക്കുന്നതിന് അടുത്തുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സിൽ തന്നെ മീനെ വളർത്തും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയും നമ്മൾ ഒരു കൂടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അത്. Okay, then now there is another term we need to study, that is composite fish culture system. Composite fish culture. അതെന്താണാവോ composite fish culture? What is it? Composite ആണ്, compound, എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. Yes, Mohammed. Yes. So composite fish culture system എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. It is an intensive fish farming technique. ഫിഷ് ഫാമിംഗിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ബോത്ത് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്പീഷീസിനെയും എക്സോട്ടിക് ഫോറിൻ ബ്രീഡ്സിനെയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. ഒരു വാട്ടർ റിസോഴ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ 5 or more fish species are cultivated or grown. Okay, so combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond. Okay, that technique ആണ് composite fish culture എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടി വളർത്തുന്നത്. And these species are selected so that they do not compete for food. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക്? പല സ്പീഷീസിനെ ഒരിടത്ത് വളർത്തുക. സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫുഡ് നീഡ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കണം. ഒരാൾ മേളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന മീനാണെങ്കിൽ ഒരാൾ താഴെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന മീനുകളായിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവർ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന മീനുകളായിരിക്കണം. എങ്കിലേ അവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പല ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഒരു കുളത്തിൽ വളർത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചർ. മറന്നു പോകരുത്.
As a result, the food available in all the parts of the pond is used. ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചു. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും എക്സാമിന് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ കാട്ട്ല ഇസ് എ സർഫസ് ഫീഡർ. ഏറ്റവും മേളില് നമ്മളൊരു പോണ്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന, മേളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളോ ചെറിയ പ്ലാങ്ടൻസിനെയോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് കാറ്റ്ലാസ്. ദെൻ ഇതിന് ഇടയിലുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണ് റോഹു. ദേ ഫീഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ സോൺ ഓഫ് ദ പോണ്ട്. ഓക്കെ, കാട്ട്ല ഇസ് എ സർഫസ് ഫീഡർ. മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോണ്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവര്. ദെൻ റോഹു ഇസ് എ കാറ്റഗറി വിച്ച് ഫീഡ്സ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പോണ്ട് ആൻഡ് ദർ ആർ ബോട്ടം ഫീഡേഴ്സ്. ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിൽ പോയിട്ട് മണ്ണിന്നൊക്കെ മണ്ണിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ബോട്ടം ഫീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. സർ ആൻഡ് ബോട്ടം ഫീഡേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ കാർപ്പും മൃഗാളൊക്കെ. മൃഗാൾ ആൻഡ് കോമൺ കാർപ്പ്. These are very very important examples. Keep it in your mind. Okay. So surface feeders are Katla, then Rohu middle zone feeders, and then bottom feeders are Mrigal and common carp. Okay. This is very important. Yes. Okay. Then grass carp is another. Grass carp it's another variety of carp. This feeds on the weeds. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിലെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള വീടുകളെയൊക്കെ ചെടികളെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രാസ് കാർപ്പ്. സോ ടുഗദർ ദീസ് സ്പീഷീസ് ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ പോണ്ട് വിത്തൗട്ട് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫിഷ് ഈൽഡ് ഫ്രം ദ പോണ്ട്. ഒരു പോണ്ടിൽ നമ്മൾ 5ൽ കൂടുതൽ സ്പീഷീസിനെ ഇടുമ്പോൾ ആ സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ഇന്റർഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫിഷിനെ ഒരിടത്തിടുന്നത്. രോഹുവിനെ പൊരിച്ചു കഴിക്കാൻ നല്ലതാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല. ശരി എന്നാ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. സോ വൺ പ്രോബ്ലം വിത്ത് സച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദിസ് ഫിഷ് ബ്രീഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് മൺസൂൺ. ഓക്കെ, ഓരോ സീസണില് മാത്രം വളരുന്ന മീനുകളായിരിക്കും ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിലുള്ളവർ. Even if fish seed is collected from the wild, it can mix with other species as well. അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാ. എന്താ ഡീമെറിറ്റ്? ഒന്നാമത്തെ ഡീമെറിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിലായിരിക്കും ഇവര് വളരുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിന്റെ ആ മുട്ട. ഓക്കെ, മീൻ വളർന്നു വരാനുള്ള മുട്ട, ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട. ആ മുട്ട നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിവർ സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടാൽ പോലും കറക്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അവിടെ മിക്സിങ് വരാം. നമ്മൾ കാട്ട്ലയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാട്ട്ലയുടെ തന്നെ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഫിഷിന്റെ സീഡ്സ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ഫിഷ് സീഡ് ഈസ് കളക്ടഡ് ഫ്രം ദ വൈൽഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് മിക്സിംഗ് ഓഫ് സീഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്. So a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seeds. Yes, that's the point. The second point in the explanation ആണ്. എന്താ? Lack of good quality seeds. അപ്പോൾ composite fish culture face ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ demerit, some fishes breed only in particular seasons. The second demerit is lack of good quality seeds. And to overcome this problem, ways have now been worked out to breed the fishes in ponds using hormonal stimulations. Yes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല സീഡ് കിട്ടാതിരിക്കുക, നല്ല സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീഡ് കിട്ടാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഹോർമോണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസ്. അതായത് കാട്ടിലെങ്കിൽ കാട്ടില, രോഹു എങ്കിൽ രോഹു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോണ്ടിൽ ഇവരെ പിടിച്ചിടും. ആ പോണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഹോർമോണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് കൊടുക്കും. അതിൽ ഓൾറെഡി ഫീമെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ നമുക്ക് ആ മീനിന്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. അവിടെ മിക്സിംഗ് നടക്കില്ല, ഇന്റർമിക്സിംഗ് ഒന്നും സംഭവിച്ചു പോയില്ല, വേറെ സ്പീഷീസ് ഒന്നും ആയി പോയില്ല. സോ ഹോർമോണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ് ടു avoid these demerits of composite fish culture. And this has ensured the supply of poor fish seed in desired quantities. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്യൂർ ഫിഷ് സീഡ്സിനെ കിട്ടും. ഹോർമോണൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ നടത്തി കാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് കാട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് കാട്ടിലയുടെ തന്നെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമല്ലോ, അതിന് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. കാട്ടിലേക്ക് ഷാർക്കിന്റെ കുഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ. സോ
Hormonal stimulation is done to maintain the pure fish seed. Okay. So അത്രയൊക്കെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Yes. Cross breeding is possible in fishes also. Yes, Srinidhi. Yes. Yes. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മീനൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂലേ, വേറെ വേറെ സ്പീഷീസിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചും വേറെ വെറൈറ്റീസിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച്, ഗപ്പിയിലൊക്കെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, ആ വെറൈറ്റീസിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഫിഷസ് ഓൾസോ. യെസ്. And yes, without wasting much time, let me jump on to the last heading. ഇതിൽ നമുക്ക് ബീ കീപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സേ ഉള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ ഹെഡിങ്. സോ അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. And then we need to jump on to the exams, alle? Yes. So beekeeping is the last heading. ഈ പിക്ചർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടോ? ഈ പിക്ചർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ആദ്യ മാമിന് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. There are some people who hate such hexagonal figures. ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട്. Okay, so let's study about beekeeping. Beekeeping is called, beekeeping നമ്മൾ technically പറയുന്ന പേരെന്താ? എന്ത് കൾച്ചർ എന്നാ പറയാ? Beekeeping is called yes, apiculture. Okay, so apiculture or beekeeping is the rearing, caring and managing of bees to obtain honey, wax and other useful substances. So what is apiculture? Term ഒന്ന് മറന്നു വരുന്നത് Maric Cultureും apicultureും aquacultureും എല്ലാം കൂടെ അവിയലാക്കരുത്. Apiculture is the culturing, rearing and caring of bees. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ബീസിനെ എല്ലാം പിടിച്ച് കെയർ ചെയ്യുന്നത്? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ? Yeah, it is to obtain the honey, wax and other useful substances. Yes. Meat, honey and wax. Meat. ആരതാ? ആർജിവെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാം കേട്ടോ. ബീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ശരി. Then honey is widely used and beekeeping is done for making honey and became an agricultural enterprise now. ഇപ്പൊ ഇതൊരു it's a business, right? Yes. തേനും മെഴുകും. അതെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി. Yes. Sorry. It's okay ആർജ. ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു. Beekeeping needs low investment and farmers use it as an additional income generating activity. Okay. Normally നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ആ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും എപ്പിക്കൾച്ചർ, ബീ കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പൂകളൊക്കെയുള്ള ഗാർഡൻ. ഓക്കെ, ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും എപ്പിക്കൾച്ചർ ഓടിക്കുക, ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെ. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രാ മണി സോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. In addition to honey, the beehives are a source of wax. തേൻ മാത്രമല്ല തേനീച്ച തരിക. തേനീച്ച എന്തും തരും? It can also produce waxes. അല്ലേ, അവരവരുടെ to lay the eggs, they develop their own wax combs inside it. Yes, so wax is another output of bee culture and which is used in various medicinal preparations. ഈ ബീ വാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസിനും ചില ലോഷൻസിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടും ക്രീമിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഈ വാക്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. യെസ്, ആൻഡ് ദെൻ യാ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു ബീ ഹൈവ്, തേനീച്ചയുടെ കൂടാണ് ബീ ഹൈവ് അല്ലേ. then there is this bee box. ആ ബീ ബോക്സിലുള്ള ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ? ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലേ. ഫ്രെയിം ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വളരുന്ന ബീസിന് ഈ ഫ്രെയിം ഒന്നും കാണില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വി ഗിവ് എ ഫ്രെയിം. നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം അതിനുള്ളിൽ, കൂടിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. ആ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും ബീസ് വന്ന് വാക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് തേനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാനും അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബീ തിങ്സ്. പിന്നെന്താ? Apiary. Another term is apiary. Apiary is a location where beehives or honey bees are kept. Honey bees നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വെക്കുന്ന ഇവരുടെ ഈ കൂട്, ആ കൂടിനെയാണ് ബീ ഹൈവ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ബീ ഹൈവ്, ബീ ഹൈവ്, HIVES, beehives, the cood of honey bee. ആ കൂഡ് ഓഫ് ഹണി ബീ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഏരിയനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് apiary. Apiary is the location where the beehives of honey bees are kept. Okay,
ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ബി ഹൈവ്, വാക്സ് എല്ലാം മാറിപ്പോരുത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ബി ഹൈവ് ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഹൈവ് ഫ്രെയിം. നമ്മൾ ആ ഹൈവിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം, ആ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും തേനീച്ചകൾ വന്ന് വാക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു തേനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. യെസ്, സോ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹണി പ്രൊഡക്ഷൻ ബീ ഫാംസ് ഓർ എപ്പിയറീസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. സോ ബീ ഫാമിന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിയറി. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇന്റർമിക്സ്ഡ്. കൂഡ് ഓഫ് ഹണി ബീ, അത് തന്നെ. വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബീസ് യൂസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹണി പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്ക് കാണാം പല ടൈപ്പ് ഹണീസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഹണി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. നോക്കിക്കോളൂ സർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എപ്പിസ് സെറാന ഇൻഡിക്ക. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. എപ്പിസ് സെറാന ഇൻഡിക്ക നമ്മുടെ ഒരു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്. ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ ബി, നമ്മുടെ ബ്രീഡാ. ഇന്ത്യൻ ബി ഓർ എപ്പിസ് സെറാന ഇൻഡിക്ക. എല്ലാ സ്പീഷീസിന്റെയും പേര് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. യു നീഡ് ഇറ്റ്. Then species name എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ. never forget Apis is the genus name. അതിന് first letter capital letter ആയിരിക്കണം. A should be capital. Second word dorsata എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം. അത് എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാവുള്ളൂ. ആൻഡ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർലൈൻഡ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ വേർഡ്സ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുക്കും. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. എപ്പിസ് ഡോസേറ്റ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് double underline. That's how you should write the scientific names. Okay, so Apis is the generic name, Dorsata is the species name. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന different species of honeybees ആണ്. First species is Apis cerana indica, that is the Indian bee. Second one is Apis dorsata, that is rock bee. Rock bee എന്ന് പറയുന്ന ഒരു species ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സ്പീഷീസ് നെയിമുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. എപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീനസ് ആണ്, അവരുടെ ജനറിക് നെയിം ആണ്, അത് മാറില്ല. Then there is Apis florae. Apis florae is the little bee. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളിതാ Apis florae. Then there is Apis mellifera, അതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ബീ. All these are very important. You have to study this properly. എല്ലാത്തിനും സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചോ. So there are 4 species. Apis cerana, 4 species അല്ലാട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 4 species. There are several other species of bees. Apis cerana indica is the Indian bee. Apis dorsata is the rock bee. Apis florae is the little bee. And Apis mellifera is the Italian bee. Italian bee. ഇനി ഇറ്റാലിയൻ ബി ഒരു VIP ആണ്. നമുക്ക് ആളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണം. നോക്കിയോളൂ. സ്ലൈഡ് മിസ്സായെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. Peculiarities of Italian bee. Apis mellifera ആണ് നമ്മൾ Italian bee എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And this is the bee that we use for high honey production. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഈ പുള്ളിക്കാണ്, Apis mellifera-ക്കാണ്, ഇറ്റാലിയൻ ബീക്കാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബീ ഒക്കെ കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ്. So they are brought in to increase the yield of honey and commonly used for commercial honey production. Large scale honey production വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെറൈറ്റിനെയാണ്. Then Italian bees have high honey collection capacity. അവർ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, ഹണി കളക്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറയുന്നത്. Yes, little bees beautiful. And then they sting somewhat less. അത് അടുത്തൊരു കേസ്. ബാക്കി ഹണി ബീസിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കുത്തലിന് ഇച്ചിരി വേദന കുറവുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. Okay, so they sting somewhat very less. So അതും ഇതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹണി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആണ്. So it can be asked as a question, what are the peculiarities of Italian bee എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക്. And then they stay in a given beehive for long periods and breed very well. That's another important point. അതായത് ഈ ഹണി ബീസിന് നോർമലി ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് നമ്മളൊരു കൂട് കൊടുത്ത് അതിനകത്തൊരു ക്വീനും കാണും, വർക്കേഴ്സും ഒക്കെ കാണും. അവരങ്ങനെ കുറെ നാൾ ജീവിച്ചൊക്കെ പോകും ഹണിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത്. ബട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കൂട് ചേക്കേറാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ക്യൂൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൂട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടെ ഈ ഫുൾ കോളനിയും പോകും. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. സ്വാം, അവരിങ്ങനെ സ്വാമിങ് അതിന് പറയാം, സ്വാമിങ്. അവരിങ്ങനെ ചേക്കേറി പോകും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ബീസിന് ഈ സ്വാമിങ് ടെൻഡൻസി കുറച്ച് കുറവാണ്.
എപ്പോഴും ഒരു വീട് മാറണം എന്ന് പറയില്ല, ഇവർക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട് മാറി കൊടുത്താൽ മതി. സോ അതും നമുക്ക് ഗുണമാണ്. നമ്മള് ഹണി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദേ സ്റ്റേ ഇൻ എ ഗിവൺ ബീഹൈവ് ഫോർ ലോങ് പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രീഡ് വെരി വെൽ. അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ ആണ്, അവർക്ക് ഒരേ ഹൈവിൽ തന്നെ കുറെ നാൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ സ്റ്റിങ്ങിങ്ങിന്റെ വേദന കുറച്ച് കുറവാണ്, and also their high collection capacity is honey collection capacity is very high. ഇതൊക്കെ ഇറ്റാലിയൻ ബീയുടെ മാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, and that's why they are VIP. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണോ? These points are very very important. Okay, yes സ്വാമി അല്ല എന്ത് വായിന്ന് വീണു നോക്കിയിരിക്കുക. Now the value or quality of honey depends upon, നമ്മളിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹണിയുടെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഹണിയാണോ, ഹണിബി ആണോ തീരുമാനിക്കുക? നോ. ഈ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ആള് ബേസിക്കലി അത് ഏത് പൂവിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അത് ശരി. ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ പുറത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹണിയുടെ ക്വാളിറ്റി? വെറുതെ വന്ന് കൂടും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തേനും എടുത്തോണ്ട് പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്? അതായത് ഫ്രം വിച്ച് ഫ്ലവർ ദ ഹണി ഈസ് കളക്ടഡ്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹണിക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ദ പാസ്ചറേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ടു ദ ബീസ് ഫോർ നെക്ടർ ആൻഡ് പോളൻ കളക്ഷൻ, അത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ്. പാസ്ചറേജ് അതായത് ഈ ബീ ഹൈവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ, ബീക്ക് പൂകളിൽ പോയിട്ട് തേൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, അത് നല്ല ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹണി കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അവൈലബിൾ വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹണി, ഏത് പൂവിൽ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ മാറും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ vary the quality or the value of honey collected. Yes. So അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. That's about the beehive things, and ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. What is meant by composite fish culture? What is the basis of selecting different species of fishes? Which method is used to get pure fish seed? അതേതാ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Which method is used to get pure fish seed in composite fish culture? കോമ്പോസിറ്റ് ഫിഷ് കൾച്ചറിൽ പ്യുവർ ഫിഷ് സീഡ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിന്റെ പേരെന്താ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ കാണട്ടെ. ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചതാ, ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തീർന്നേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് യെസ് എബിൻ, ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്കറിയാം, ആയിക്കോട്ടെ. ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ? Yes, Lakshmi, very good. Hormonal stimulation, hormonal stimulate ചെയ്താൽ അതേ ഫിഷിന്റെ അതേ ബ്രീഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ പ്യുവർ ഫിഷ് സീഡ് കിട്ടും, മിക്സ് ആയി പോവില്ല. യെസ്. അപ്പോ ഈ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി നോക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യൂസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. Second question is the production of food from animal sources has increased in the last few decades. Justify. Use your brains. Then third is chicken A is exposed to very bright sunlight. Chicken B is kept inside the dark building. Chicken C is kept in a well lit building. Which chicken will have maximum laying output? Motta ഏറ്റവും കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നൊരു മെസ്സേജ് മീ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈ ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ തന്നിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ പകച്ചു നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then fifth question. 5 questions are there as your extra questions. Screenshot എടുക്കുക, തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിലും നോക്കുക, എഴുതിയില്ലെങ്കിലും. Then ഞാൻ ആൻസർ കീ തരാം. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. So yes, we have successfully completed our chapter improvement in food resources. Yes.
കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോണ്ട് വറി കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ ഫുൾ സെഷൻ, ഈ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക്. ഇനി യൂട്യൂബിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടും, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. യെസ്, യൂട്യൂബിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കയറിക്കോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വറീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചേ. നമ്മള് എക്സാം ഇന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് വായിച്ചോ, പഠിച്ചോളൂ. എക്സാം എഴുതാതെ ആരും ലീവ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം ആണ്. യെസ്, ദിസ് ഇസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ വരൂല്ലേ, മാരത്തൺ ഓടാൻ വരും. നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ റിവിഷൻസും മാരത്തണും ഒക്കെ ഓട്ടം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. 5 points അതെനിക്ക് 5 points ആയിരുന്നു. അതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് 5 points, ഈ 5 points അല്ലേ? അതാരാള്? ധീരജ് 5 points ഇതാണ്. നമ്മൾ ആ ബ്രോയിലറിനെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന, അവരെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരിൽ വേണ്ടുന്ന ഡിസൈറബിൾ, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അതായത് നമുക്ക് ഗുണമുള്ള എന്തൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ചിക്സ്. കൂടുതൽ മുട്ട തരുന്ന, കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തരുന്ന കോഴികളായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വി നീഡ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡ്വാർഫ് ബ്രോയിലർ പാരന്റ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചിക്കൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. പൊക്കം കുറഞ്ഞു കൂടുതൽ മീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ചിക്കനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ദെൻ സമ്മർ അഡാപ്റ്റേഷൻ കപ്പാസിറ്റി, അതായത് സമ്മർ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ചൂടൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബ്രീഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ദെൻ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വയർമെന്റ്, അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്താലും മതി, കോഴികൾ വലിയ അസുഖമൊന്നും വരാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോയിക്കോളും എന്നുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ലോ മെയിൻ്റനൻസ്. ദെൻ ദ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ഫൈബ്രസ് ചീപ്പർ ഡയറ്റ്സ്, അതായത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്താലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബ്രീഡ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ ധീരജ്? ഇനി സ്ലൈഡ്സ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്നെടുത്ത സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നോടെ ഓടിക്കാം. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു. ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡ്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ. ഇത് ഇവിടുന്ന് പോൾട്രി ഫാമിംഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നോടെ ഓടിക്കാം, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ യൂട്യൂബ്, ഐ ടോൾഡ് യു. ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ. എനി ഇഷ്യൂസ്, എനി ക്വറീസ്, ഗിവ് എ ഹാൻഡ് റൈസ്. യെസ് യെസ്, സ്ലൈഡ്സ് പുറകിൽ ഓടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടി എടുക്കണേ, മിസ്സായത്. മാളവിക, ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? സുഖാണോ? അതെ, ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാ പറയൂ, എന്താ ഡൗട്ട്? സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. സ്ലൈഡ് വരുമ്പോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുൾ സ്ലൈഡ്സ് ആയി ഓടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ ആരുള്ളേ? ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ആദ്യം മുതലുള്ള നോട്ട്സ് എടുത്ത് മറിച്ച് ആരും എക്സാം എഴുതാതെ പോകരുത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ് വിത്തൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം. റിമലേ സ്ലൈഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡ്സ് അല്ലാതെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി. സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ബാക്കിൽ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോ. സ്ലൈഡ്സ്, എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും ബാക്കിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. ജോയലിന്റെ ഡൗട്ട് എന്നാ ജോയലെ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. ഹലോ. ചെറുതേൻ ചെറുതേനാണോ ഏറ്റവും വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ചെറുതേനല്ല വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ബീഡ് തന്നെ തേന, അതായത് കാട്ടുതേൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഇല്ലേ, കാട്ടുതേൻ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, കാട്ടുതേൻ. അതായത് ഈ ഉൾക്കാടുകളിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസ് ഡോർസേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനുണ്ട്. എപ്പിസ് ഡോർസേറ്റയുടെ ഒക്കെ തേനൊക്കെ അത് റെയറാ സാധനം.
ആ തേനൊക്കെ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ. യെസ്. കുഞ്ഞു തേനീച്ച, ചെറുതേൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുഞ്ഞു തേനീച്ചയുടെ തേനാണോ വില കൂടുതൽ എന്നാണോ? അല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാർക്കറ്റിൽ വില നമ്മുടെ വൻതേൻ അല്ല, കാട്ടുതേൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. വൈൽഡ് ബീ ഉണ്ടാക്കുന്ന തേനുണ്ട്. യെസ്. ആൽഷിനിയെ, ഹലോ. ആൽഷിനിയുടെ സൗണ്ട് ഇന്നും വരുന്നില്ല. ആൽഷിനിയെ, ഞാൻ കൈപൊക്കിയില്ലായിരുന്നാണോ പറയുന്നത്? കൈപൊക്കി. ആ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കിയേ. ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്തേ ഫോണിൽ നിന്ന്, എന്നിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്. യെസ്, ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹലോ. അൺമ്യൂട്ട് അല്ലേ മാം? ആശിനി കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കേൾക്കാൻ വോയിസ് വരുന്നില്ല. കമന്റ് ചെയ്തോ. അഭിനന്ദേ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ചോദിക്കൂ. ഉണ്ട്. അതാരാന്നാണോ? അവര് കഴിക്കണത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളെയോ അല്ലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ, ഇപ്പൊ പോണ്ടൊക്കെയാണ്, ആ പോണ്ടിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തോട് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞു ജീവികളോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാങ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാങ്ടനുകളോ, ജീവികൾ തന്നെ, ചെറിയ ജീവികളുടെ ഒക്കെ ലാർവകളായിരിക്കും. അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുക. അത് ആ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ജീവികളെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. യെസ്, ഉണ്ടായിരുന്നോന്നാണോ? എപ്പിസ് ഡോർസേറ്റ, റോക്ക് ബീ എന്നും പറഞ്ഞ കാണിച്ചില്ലേ? എന്തോ? അത് ശരി, തന്റെ വീട് എവിടെയാ? വാഴക്കുളത്തുണ്ടത്. ആഹാ, പരക്കുളം. അത് എവിടെയാ? ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാ? പരക്കുളം മലപ്പുറത്താണ്. ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ വളർത്തി തേനെടുക്കണ്ടോ? അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വളർത്താൻ കിട്ടില്ലല്ലോ. തന്നെത്താനെ വന്നോ? ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നതാ? ഒരാളായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോന്നതാ? ബിക്കോസ് അതെങ്ങനെ? നിങ്ങളുടെ അതെ, സാധാരണ അതങ്ങനെ മനുഷ്യരുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളല്ല. ശരി. ശരി അഭിനന്ദ. ശ്രീനിധി, ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വൈറസ് ബാക്ടീരിയ പോൾട്രി ഫാമിംഗിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. അത് ബാക്ടീരിയ സ്പ്രെഡ് ആവും? എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവും. ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ഏതാ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? കോളറയല്ലേ? ഫൗൾ കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ബേസിക്കലി അത് കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ഒരു കോഴിക്ക് വന്നാൽ അടുത്ത കോഴിക്ക് ചാടി പിടിക്കുന്ന സാധനം. എല്ലാം കണ്ടേജിയസ് ആണ്. പറഞ്ഞ എല്ലാം കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസുകളാണ്. അടുത്തത് ഹർഷ്. ഹലോ. Maric Culture മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം? Culture Fisheries, Maric Culture. Okay, Culture, Fishery and Maric Culture. Okay, I'll tell you.
Culture fisheries basically എന്താ സംഭവം നമ്മള് മീനെ പിടിക്കാൻ there are two techniques. There are capture fishing and culture fishery. Culture fishery is a technique for obtaining fish. മീനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. It's a technique. Okay. So culture fishery is where you are it's a type of fish farming എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി. You can understand Malayalam, right? Give a thumbs up or a thumbs down. Yes, okay. So culture fishery എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി നമ്മൾ തന്നെ ഫാം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അവരെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. It's a technique of obtaining fish. ഫിഷിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. The other thing ഏതാ ചോദിച്ചത്? Maric Culture അല്ലേ? Maric Culture അല്ലേ ചോദിച്ചത്? Yes. അല്ലേ? Yes, okay. Maric Culture is where we farm marine organisms for food and their other products. അത് നമ്മൾ ഫാം ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാ. Culture fishing is a technique of obtaining fish, where mariculture is where we are farming marine organisms for fish products or other marine products or other things. Okay, one is a technique for fish capturing and the other is that culture. ഒന്ന് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്, ഒന്ന് ഫിഷ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സംതൃപ്തനാണോ? Okay. Alchinia doubt chat box ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Can you explain the topic 2 ways of obtaining fish? Yeah, അതായിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 ways of obtaining fishes, capture fishing and culture fishery. Alchinia, capture fishing and culture fishery. Capture fishing എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ പിടുത്തം. എന്താ, നമ്മൾ കടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടോ, ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിട്ടോ ഫിഷ് നെറ്റ് ഇട്ടോ ഒക്കെ മീനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ബേസിക്കലി ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെ, അത് കടലാവാം കായലാവാം എവിടെയാണെങ്കിലും പോയി മീൻ പിടുത്തം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് കൾച്ചർ ഫിഷറി. അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് എന്താ, മീനിനെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തുക. വി ആർ റെയറിംഗ് ദ ഫിഷസ് ഇൻ അവർ ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ബ്രീഡിംഗ് ദം ആൻഡ് ഫൈനലി ക്യാപ്ചറിംഗ് ദം. നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തി നമ്മൾ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ക്യാപ്ചർ ഫിഷിംഗ് ഈസ് സിംപ്ലി മീൻ പിടുത്തം. അതിപ്പോ കടലിൽ വെറുതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നമ്മൾ വളർത്തി നമ്മൾ തന്നെ പിടിക്കുന്നു. അതാണ് കൾച്ചർ ഫിഷറി. കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. എക്സാം ഇപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും, പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോ. What are some of the key factors that influence the growth and health of fish in an aquaculture system? അമ്മൈ, ഇത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മൈ എവിടെ? അമ്മൈനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ. അമ്മയുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. സോ നമുക്ക് എക്സാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ടൈം ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് അമ്മയെ ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു വരും. നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ആരും ഇറങ്ങി പോവരുത്. എക്സാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. സോ യെസ്, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ സെഷൻ. Okay, so thank you for the session. Thank you for your energy. Bye bye. Good night. Yes, ബാക്കിയുള്ളവര്